नमस्कार। आज आम पाश्चात्य दर्शनर जड़े बहुत बड़ चिंतकंकर विचार जगत भितरक जिबा गोटे गभीर आलोचना करिबा। आम कथबार्तार मूल विषय रहिबो महान अरिस्टोटल एवं आईन और न्यायक नहीं तांकर जो मौलिक चिंताधारा थिला से विषय आम पाखरे अरिस्टोटलंक दर्शन उपरे किछि विश्लेषणात्मक लेखा भी अछि। तेबे आमर मूल उद्देश्य होछि एही जो प्राचीन चिंताधारा जहा आज भी एता प्रासंगिक लागे ताकू टिके सहज भावे बुझिबा और तार मूल कथाटा कौन जानिबा। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। अरिस्टोटलंकर गोटे कथा अछि जहा बहुत सुनिबाकू मिले। से कहिथिले आईन होछि इच्छा द्वारा अप्रभावित विचार, माने रीजन अनएफेक्टेड बाय डिजायर। ए कथाटा सुनिबाकू बेस आदर्शवादी लागुछि ना? प्रकृति रे एहार गभीरता केते आउ आजिका दुनिया रे एहा केते दूर संभव। किंतु आग अरिस्टोटलंक विषय रे टिके जानि नेबा कौन कहउछन्ते। हाँ निश्चय देखंतु अरिस्टोटेल ख्रीष्टपूर्व 384 रु 322 भितरे प्राचीन ग्रीसर जड़े बहुत ही प्रभावशाली दार्शनिक थिले। से प्लाटोंकर शिष्य थिले, किंतु परे तांको निजरे एक स्वतंत्र दार्शनिक मत से तैयारी करिथिले। लेखा तो तांकर बहुत विषय रे अछि, किंतु आईन और न्याय कथा जदि देखिबा तांकर दुईटा बही निकोमाकियान एथिक्स आउ पॉलिटिक्स ए दुईटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। आउ ए बहीगुड़ाक खाली से समय पाई नुहे, परे हजार हजार वर्ष धरी पाश्चात्य चिंताधारा को बहुत प्रभावित करिछि। अच्छा, आउ तांको दृष्टि रे न्याय आउ आईन ए दुईटा भितर संपर्कटा केमिति थिला? खाली गोटे आईनगत व्यवस्था भली? नहीं, ताठू बहुत बेसी थिला। हाँ। अरिस्टोटल न्याय को केवल कोर्ट कचेरीर जिनिस बोली भाबु नथिले। से तांको कहूतिले संपूर्ण सद्गुण, हाँ। माने कंप्लीट वर्च्यू, हाँ। सबुठु बड़ नैतिक गुण। एमिते गुण जहां आमे खाली निज पाई नुहे अन्य मानंकु प्रति भी देखैबा कथा। आउ आईन, हाँ। आईन थिला एही न्याय को समाजरे स्थापन करिबार, हाँ। माने गोटे माध्यम बा एक उपकरण। तांको मतरे गोटे भलो समाज पाई आईन आउ न्याय दुईटा जाक निहाती दरकार। हाँ। एहा बिना सामूहिक जीवन चली पारिबनी। वाह, एरा बड़ कथा। न्याय खाली नियम मानिबा नुहे, गोटे नैतिक गुण। अच्छा, एबे सही आईन रो कथा को फेरिबा। इच्छा द्वारा अप्रभावित विचार, एहार असल मानेटा कौन बुझिबा? हाँ, एही कथाटा ही अरिस्टोटलकर आईन चिंतार पूरा सार। रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर रो माने हेला आईन कोनोसी शासकर बा कोनोसी जणे लोकर व्यक्तिगत इच्छा, कामना किंबा राग किंबा पक्षपात ए सबु द्वारा प्रभावित हेबा कथा नुहे। कारण मनुष्यर इच्छा तो सबुबेले बदलु थाए, स्वार्थपर भी होई पारे। सेति पाई आईन सबुबेले जुक्ति, विचार बुद्धि आउ सामूहिक कल्याण उपरे एकदम सामूहिक कल्याणर जो स्थायी सिद्धांत ता उपरे आधारित हेबा दरकार। गोटे भलो आईन माने गोटे निरपेक्ष श्रृंखला आनी थाए। बुझेली, माने आईन समस्तंक पाई समान रहिबो आउ केही जने निज मन इच्छा शासन करि पारिबानी ताठू उपरे। किंतु प्रश्नटा रहिला, सतरे कोन पूरापूरी भावे इच्छा व भावना को बाद देई केवल जुक्ति रे आईन तयारी होई पारिबो? मनुष्य तो आईन तयारी करूची। हाँ, एटा गोटे बहुत बड़ कथा। आउ एहार एमिति सीधा उत्तर नाही। अरिस्टोटल भी एकथा बुझिथिले। से गोटे आदर्श कथा कहुथिले सत, किंतु वास्तवता को भी मानुथिले। सेतिपाई से आईन को मुख्यतः दुई भागरे देखुथिले। प्रथमटा हेला प्राकृतिक आईन माने न्याचुरल लॉ, जहाकु से बेले बेले फिसिस बोली कहुथिले। एटा हेला सार्वजनीन, सबु समय सबु जगारे समान। एटा प्रकृति और मनुष्यर जुक्तिरु आसीछि। जेमिति काहाकु अन्याय रे मारिबानी, काहाकु ठकिबानी, ए सबु हेला मौलिक नैतिक नियम। कौनसी सरकार तैयारी करिनी। एरिस्टोटल कहिथिले एमिति एक प्राकृतिक न्याय और अन्याय अछि जहा सबु मनुष्य पई बाध्यतामूलक। अच्छा, तेबे एहा एक मौलिक नैतिक मानदंड भली किछि। आउ द्वितीय प्रकार आईन सेटा कोन थिला? द्वितीयटा हेला पारंपरिक बा सकारात्मक आईन, जहाकु कन्वेंशनल किंबा पॉजिटिव लॉ कुहा जाए, आउ नॉमस बोली भी कुहा जाए। एगुडा कहेला मनीष तैयारी नियम, गोटे निर्दिष्ट समाज बा राज्य पई तैयारी। उदाहरण देले जेमती आम देशरे गाड़ी बाम पटे चले आउ को देशरे डाहाण पटे, संपत्ति केमिति किणा बिका हेबो, टिकस केते रहिबो, ए सबु हेला पारंपरिक आईन। एगुडाक जागा आउ समय हिसाब रे बदली पारे। किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा हेला अरिस्टोटल का मतरे एही मनीष तैयारी आईन गुड़िक से जो प्राकृतिक आईन बा मौलिक न्याय कथा कहिली तार विरोधी हेबा कथा नुहे।
ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଆଇନ। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ତିଆରି କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୌଳିକ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଇନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମତରେ? ଖାଲି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ନା ଆଉ କିଛି ଗଭୀର କଥା ଥିଲା? ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ଭାବେ ଭଲ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିଖେଇବା। ଆଇନ ଖାଲି ଭୁଲ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ଭିତରେ ଫରକ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନାଗରିକ ହେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆଇନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଭଳି କାମ କରିବା ଦରକାର, ଯିଏ ସମାଜକୁ ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଓହୋ, ଆଇନ ଏକ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷକ। ଏ କଥାଟା ଆଜିକାଲିର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଶୁଭୁଛି। ଆଜିକାଲି ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକାର ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟର ଧାରଣା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆପଣ କହିଲେ ସେ ନ୍ୟାୟକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଦ୍ଗୁଣ କହୁଥିଲେ। ନିକୋମାକିଆନ୍ ଏଥିକ୍ସରେ ଅଛି। ସେ ଏହାକୁ କେମିତି ଭାଗ କରିଥିଲେ? ହଁ, ନିକୋମାକିଆନ୍ ଏଥିକ୍ସର ପଞ୍ଚମ ବହିଟା ପୁରା ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ହିଁ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନ୍ୟାୟକୁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଭାଗରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ବା ସାର୍ବଜନୀନ ନ୍ୟାୟ, ଜେନେରାଲ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଆଉ ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଷ୍ଟିସ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ମୂଳ ଫରକଟା କ'ଣ? ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ହେଲା ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍ଗୁଣ କଥା ଯାହା ଆମେ ସମାଜର ବାକି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଳନ କରୁ। ମାନେ ଆଇନ ମାନି ଚଳିବା, ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜ କାମ କରିବା, ଏସବୁ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ସହ ଯୋଡ଼ା। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମାଜ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଖାଲି ନିଜ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପକ ନୈତିକ ଆଚରଣ। ଆଉ ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟ, ସେଇଟା କେମିତି ଅଲଗା? ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟ ହେଲା ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଣ୍ଟାଯାଏ କିମ୍ବା କୋଉଠି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏ ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟ କାମକୁ ଆସେ। ଏହାକୁ ବି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ବଣ୍ଟନକାରୀ ନ୍ୟାୟ, ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ବଣ୍ଟନକାରୀ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ସମ୍ବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିବା? ନାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିବା। ଏଇଟା ହେଲା ସମାଜରେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ, ପଦବୀ, ସମ୍ପଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଏଇସବୁ କେମିତି ବଣ୍ଟାଯିବ ତା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସମାନ ଦେବା, ଯାହାକୁ ସାଂଖ୍ୟିକ ସମାନତା କୁହାଯାଏ, ତା ବଦଳରେ ଆନୁପାତିକ ସମାନତା, ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ବଣ୍ଟନଟା ଲୋକର ଯୋଗ୍ୟତା, ମେରିଟ୍ ବା ସେ କେତେ ଅବଦାନ ଦେଉଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ହବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି। ଯୋଗ୍ୟତା କେମିତି ମପାଯିବ? ଗୋଟେ ସରଳ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇବେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବୋନସ୍ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମାନ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ହେଲା ସାଂଖ୍ୟିକ ସମାନତା। କିନ୍ତୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ବଣ୍ଟନକାରୀ ନ୍ୟାୟ କହିବ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀକୁ ବେଶୀ ଲାଭ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ଅଧିକ ବୋନସ୍ ମିଳିବା କଥା। ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଅବଦାନ ଅନୁପାତରେ ବଣ୍ଟନ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଭଳି କଥା କହିଥିଲେ, AB=CD, ଯାହାର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯାହାର ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ତାକୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ମିଳିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ କହିବା, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିତର୍କର ବିଷୟ। ହଁ, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପଦଣ୍ଡଟା ହିଁ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବିଶେଷ ନ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ସଂଶୋଧନକାରୀ ନ୍ୟାୟ, କରେକ୍ଟିଭ୍ ବା ରେକ୍ଟିଫିକେଟରି ଜଷ୍ଟିସ୍। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରବାରରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବା ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ, ଯେମିତି ଚୋରି କରି କି ମାରପିଟ କରି କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ନ୍ୟାୟ କାମରେ ଆସେ। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମାନତା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିବା। ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାର ଭରଣା କରିବା କିମ୍ବା ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ଏଠି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଗାଣିତିକ ସମାନତା କଥା କହିଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଏଇଟା ତ ଆମ ଆଧୁନିକ ଆଇନରେ ଯୋଉ କ୍ଷତିପୂରଣ, କମ୍ପେନସେସନ୍ ଆଉ ଦଣ୍ଡବିଧାନ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ସହିତ ବେଶ ମିଶୁଛି।
ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ କଥା ବି କହିଥିଲେ ବୋଧେ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ହଁ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ କଥା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ନ୍ୟାୟ ଯାହା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବା ପୋଲିସ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। କାହା ଭିତରେ? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ସମାନ ନାଗରିକ ଭାବେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବି ସେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ, ଯାହା ସବୁଠି ସମାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନଗତ, ଯାହା ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ବା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବାଃ! ତେବେ ଆଇନ ଆଉ ନ୍ୟାୟର ଏତେ ସବୁ ରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଅରିଷ୍ଟଟଲ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ? କିଏ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା? ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପୂରାପୂରି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଇନ ହେଲା ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟକୁ କାମରେ ଲଗେଇବାର ମାଧ୍ୟମ। ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଠିକ୍ରେ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ନ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଧାରଣା, ସେଇଟା ହିଁ ଆଇନକୁ ତାର ଦିଗ ଦେଖାଏ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କୁହେ। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭଲ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ଆଇନ ନଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭାବନା ହୋଇ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଇନର ଶାସନ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, କ'ଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଶାସନ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ। କାହିଁକି ମଣିଷ ଶାସକଙ୍କୁ ଉପରେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ଥିଲା? ଏକଦମ ଠିକ୍। କାରଣ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ସେ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ କି ଭଲ ହେଉ ପଛେ, ତାର ନିଜର ଭାବନା, ଇଚ୍ଛା, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ପକ୍ଷପାତ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଜଣେ ଶାସକ ଆଜି ହୁଏତ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭୁଲ କରିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଯଦି ସେଇଟା ଯୁକ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ନିରପେକ୍ଷ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ଶାସନ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଏ। ଏସବୁ ବିଚାର ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛେ, ତାର ମୂଳଦୁଆ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତକଙ୍କ ଭଳି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ବି ତ କିଛି ସମାଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଆଜିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗିପାରେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଲୋଚନା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ନାଗରିକତାର ଧାରଣା ଥିଲା, ତାର ପରିସର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଗରିକ କି ସମାନତା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ, ଦାସମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ସମାଜର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଆଣୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆଉ ସମାନତା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆଦୌ ଚଳିବନି। ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୀମାବଦ୍ଧତା। ଆଉ କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନକାରୀ ନ୍ୟାୟର ଧାରଣା, ଯାହା ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତାକୁ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। କାରଣ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଟା ବି ସେଇ ସମୟର ସମାଜ ଆଉ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ବେଳେବେଳେ ସମାଜରେ ଥିବା ଅସମାନତାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଦେଖାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଏହାର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ନିଜେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଜିନିଷ ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ତ ଆମେ ମେରିଟ୍ ବା ଯୋଗ୍ୟତା କଥା କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ପୁରା ଭୁଲ ଧାରଣା? ପୁରା ଭୁଲ ବୋଧେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହା ହିଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ କଥା, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା, ସେସବୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ହେଲା ନ୍ୟାୟର ସଦ୍ଗୁଣ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଆଜିକାଲିର ବହୁତ ଚିନ୍ତକ କୁହନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ବା ସଦ୍ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦ୍ଗୁଣ ଯାହା ବି ହେଉ ପଛେ। ଅଧିକାର ଭିତ୍ତିକ ନ୍ୟାୟ ବନାମ ସଦ୍ଗୁଣ ଭିତ୍ତିକ ନ୍ୟାୟ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ସୀମା ଆଉ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 2400 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆମେ କାହିଁକି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛେ? ଆଜିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି।
ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ ଯୋଉ ବଣ୍ଟନକାରୀ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ଜିନିଷ ବଣ୍ଟାଯିବ ଆଉ ସଂଶୋଧନକାରୀ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ଭୁଲ ସୁଧାରାଯିବ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆଜି ବି ଆମ ଆଇନ ଆଉ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକସ ନୀତି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟର ଧାରଣା ହିଁ କାମରେ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଆଇନର ଶାସନ କଥା ଆଉ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଇନ ସେଇଟା ତ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଇନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆଜିର ସବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ। ଆଇନର ଶାସନର ମହତ୍ତ୍ୱ ତ ଆଜି ସବୁଠି ମାନନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାକୁ ସତରେ ଲାଗୁ କରିବା ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନର ଯୋଉ ଧାରଣା ଥିଲା ଆଜି ବି କ'ଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି? ହଁ, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନର ଯେଉଁ ଧାରଣା ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିନ୍ତକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯେମିତି ରୋମାନ ଦାର୍ଶନିକ ସିସେରୋ, ମଧ୍ୟଯୁଗର ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଥୋମାସ୍ ଆକ୍ୱିନାସ୍ ଆଉ ତାପରେ ଜନ୍ ଲକ୍ ଭଳି ଚିନ୍ତକମାନେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଜିକା ଯୁଗର ଯେଉଁ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ଅଧିକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ତା ପଛରେ ବି ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯେ କିଛି ମୌଳିକ ନୈତିକ ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ସବୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁ ହେବା କଥା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବିଚାର ଆଜିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଖାଲି ଆଇନ କାନୁନର କଥା ନଥିଲା, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମାଜର ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା। ଆଉ ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ସେଇ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ବଢ଼େଇବା ଆଉ ପାଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ, ସ୍ଥିର ଆଉ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ସେ ନ୍ୟାୟକୁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଦୁଆ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଇନର ଶାସନ ଆଉ ଆଇନର ଯୁକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ବିଭାଜିତ ଆଉ ଜଟିଳ ଦୁନିଆ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା। କୌତୂହଳର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି ବି ସେଇ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହିଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଯାହା ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଉଠେଇଥିଲେ। କେମିତି ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟାଯିବ, କେମିତି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସୁଧାରାଯିବ ଆଉ କେମିତି ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ କାମ କରିବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ ବା ନୈତିକତା କହୁଛି ସେଥିରେ କେତେ ସମାନତା ଅଛି ବା କେତେ ଫରକ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କେବଳ ଅଧିକାର ଆଉ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରି ଚଳିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଉପରେ ଆଗକୁ ଭାବି ହେବ।